हेलो, आवाज येत आहे? हेलो. हो सर. हाँ. So in the last lecture we are talking about we were talking about properties of bonding molecular orbitals. So we know that bonding molecular orbitals are formed by addition of overlap of atomic orbital. Atomic orbitalचा addition overlap झालं की bonding orbital तयार होतो and subtraction overlap जर होत असेल तर anti bonding molecular orbital तयार होतो. The highest electron charge density is present at the center of internuclear axis. It means the electron prepares to remain in the overlapping region. So due to this addition overlap, the charge density is between the two nuclei. The charge density is present, electron charge density is present between the two nuclei along the internuclear axis in bonding molecular orbital. आता इलेक्ट्रॉन सेंटरमध्ये असल्यामुळे ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲट द सेंटर ऑफ द इंटरन्युक्लियर ॲक्सिस there is a greater force of attraction and bond formation is favored. Okay, bond formation is favored means stronger bond will be formed because electrons are present in between the two nuclei. Therefore, there is a greater force of attraction between the electron and the nuclei. So due to these attractive forces, bonding molecular orbitals has lower energy. आपल्याला माहिती आहे की attract. So due to attractive forces, bonding molecular orbitals has lower energy as compared to the participating atomic orbitals. Then the properties of antibonding molecular orbital. प्रॉपर्टीज ऑफ आवाज येत आहे ना आता? हॅलो हॅलो आवाज येत आहे का? हो सर, आता येत. हाँ हाँ. Properties of antibonding molecular orbitals. These antibonding molecular orbitals are formed by the subtraction overlap of atomic orbital. There is a negative charge. That means there is a subtraction overlap of the atomic orbitals. Now, at the center of internuclear axis, the electron charge density is minimum. Electron charge density जे आहे, it is away from the nuclei in case of antibonding molecular orbital. Okay, so at the center of nuclear axis, the electron charge density is minimum. It means that the electrons prefers to remain near the nuclei rather than in the overlapping region. जो overlapping region आहे तिथे राहणार नाही, त्याच्या न्यूक्लियसच्या साईडनी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी राहील. An electron in antibonding molecular orbital opposes the formation of bond due to the internuclear repulsion. आता या अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जसे फॉर्म होतात तिथे म्हणजे न्यूक्लियस जे आहे ते न्यूक्लियस जवळ येतात आणि इलेक्ट्रॉन दूर जातात. आता न्यूक्लियस जवळ आल्यामुळे देअर इज अ इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन. तिथे इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन तयार होते कारण न्यूक्लियस न्यूक्लियसमध्ये रिपल्शन तयार होईल अँड देअरफॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज अपोज. बॉन्ड फॉर्मेशन काही तिथे होणार नाही किंवा बॉन्ड फॉर्मेशनला ते the bond formation is opposed in antibonding in the formation of antibonding molecular orbital. So due to these repulsive forces, antibonding molecular orbitals has higher energy as compared to the participating atomic orbital. Now, if we want to talk about the difference between the bonding and antibonding molecular orbital, then bonding molecular orbitals are formed by addition overlap of atomic orbitals. Antibonding molecular orbitals are formed by the subtraction overlap of the atomic orbitals. ठीक आहे. देन सेकंड पॉईंट कोणता? बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये जे इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी आहे इट इज along the nuclear axis and in between the two nuclei.
दोन न्यूक्लियाच्या मध्ये इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी असते, दॅट इज इन द ओव्हरलॅपिंग रिजन इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ठीक आहे. बट इन अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी इज मिनिमम ॲट द सेंटर ऑफ द इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिस. That means in between the two nuclei there is a less or minimum electron charge density, and therefore there is a internuclear repulsion. Okay. In case of bonding molecular मध्ये due to the due to the presence of electron charge density in between the two nuclei, there are attractive forces and bond formation is favored. In case of antibonding molecular orbital, electron, uh, since the electrons are away from the nucleus and there is a internuclear repulsion, the energy of this antibonding molecular orbital is higher than that of the atomic orbital. But in case of bonding molecular orbital, there due to these attractive forces असल्यामुळे, म्हणजे का बरं अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आहे, कारण इलेक्ट्रॉनची चार्ज डेन्सिटी जी आहे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी इट इज इन द ओव्हरलॅपिंग रिजन, दॅट इज इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाय. देअर फोर its energy is lower than that of the atomic orbitals. So this is the difference between bonding molecular orbital and atomic orbital. Now the next term is gerade and ungerade, gerade and ungerade molecular orbitals. ठीक आहे. आता gerade molecular orbital and ungerade molecular orbital म्हणजे काय? Gerade, it is the word, it is obtained, it is a Greek word or it is a German word. It has a meaning of even. Okay. Gerade म्हणजे काय? Even or symmetrical. So when the molecular orbitals has a center of symmetry, that is, it is called as centrosymmetric molecular orbital. When there is a center of symmetry in a molecular orbital, then those molecular orbitals are called as gerade. It has a meaning of even or symmetrical. But if the molecular orbitals are uneven म्हणजे unsymmetrical जर molecular orbitals असेल तर त्याला म्हणतो आपण ungerade. So these words are used to describe the angular part of wave function of s, p and d orbital. आता जेव्हा आपण एक्झाम्पल पाहू तेव्हा आपल्याला समजून येईल. आता हा 1s ऑर्बिटल आहे. व्हेन दिस 1s ऑर्बिटल कंबाईन्स विथ द 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, हा 1s ऑर्बिटल एका मॉलिक्यूल ॲटमचा आहे आणि हा 1s ऑर्बिटल दुसऱ्या ॲटमचा आहे. व्हेन 1s ऑर्बिटल ऑफ one atom it combines with the 1s orbital of another atom, then there is a formation of sigma bond as well as sigma antibond. Okay, that means sigma bonding orbital and sigma antibonding orbital. का बरं सिग्मा बॉन्ड तयार होतो? कारण 1s ओव्हरलॅप जेव्हा होतो, 1s ऑर्बिटलचा किंवा s ऑर्बिटलचा जेव्हा ओव्हरलॅप होतो तेव्हा तो हेड ऑन ओव्हरलॅप होतो. हेड ऑन ओव्हरलॅप म्हणजे ऍक्सियल ओव्हरलॅप होतो अँड देअर फोर इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड. ठीक आहे. आता सिग्मा बॉन्ड तयार झाल्यामुळे एक सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल तयार होईल आणि सिग्मा अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तयार होईल. ठीक आहे. जेव्हा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल तयार झाला तेव्हा काय तयार झालं, तेव्हा कसा तयार होईल तो? हे दोन न्यूक्लिय ॲटॉमिक ऑर्बिटलचे हे दोन न्यूक्लिय, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज, इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज. ठीक आहे. आता याला हा जिरेड आहे की अनजिरेड आहे हे आपल्याला पाहायचं आहे. तर काय करू आपण? याची सेंटर ऑफ सिमेट्री पाहू. म्हणजे याचं सेंटर इथे आहे. बरोबर आहे. याचं किंवा मॉलिक्युलर ॲक्सिस इथे आहे किंवा सेंटर ऑफ सिमेट्री याचं या या पॉइंटला आहे. आता इथून इकडे जायचं तेवढ्या डिस्टन्सली, इथून इकडे जायचं म्हणजे अपोजिट डायरेक्शननी या सेंटर ऑफ सिमेट्रीकडून जेव्हा आपण जाऊ तेव्हा जर आपल्याला सेम साईन मिळत असेल, when we go from on the opposite side from the center of symmetry, then if we get the same sign, then that molecular orbital is called as gerade molecular orbital. ठीक आहे. आता यामध्ये पहा, ह्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये जे आपण प्लस मायनस साइन इथे दाखवलेले आहे याचं इलेक्ट्रॉनच्या चार्जशी आणि न्यूक्लियसच्या चार्जशी काही देणं घेणं नाही. दीज आर नॉट द चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस ऑर ऑन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनवरचे आणि न्यूक्लियसवरचे काही हे चार्जेस नाही आहे. दीज चार्जेस आर द दीज पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज, दे आर फॉर द
क्रेस्ट अँड ट्रफ ऑफ द वेव्ह फंक्शन. ठीक आहे. वेव्ह फंक्शनचे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आपण लिहिलेले आहे. याचं इलेक्ट्रॉनची आणि प्रोटॉनच्या चार्जशी काही देणं घेणं नाही आहे. नाही, तुम्ही म्हणाल हा पॉझिटिव्ह म्हणजे न्यूक्लियस. पॉझिटिव्ह म्हणजे न्यूक्लियस नाही. इट इज अ चार्ज ऑन द वेव्ह फंक्शन. हे वेव्ह फंक्शनचे चार्ज आहे. आपण ऑर्बिटल्सला किंवा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्सला म्हणा किंवा ॲटॉमिक ऑर्बिटल्सला क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये ॲज अ वेव्ह म्हणून कन्सिडर करतो आहे. ठीक आहे. सो दिस सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जर आपण विचार केला आणि याचं जर आपण वेव्ह फंक्शनच्या याच्यामध्ये लिहिलं तर या पद्धतीने करता येईल. हा पार्ट, देन धिस पार्ट अँड देन धिस पार्ट. सो धिस पार्ट इज अ ट्रफ, देन क्रेस्ट अँड ट्रफ. आता हा पार्ट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, हा पार्ट पॉझिटिव्ह. ट्रफला आपण निगेटिव्ह चार्ज लिहितो कारण असं गृहीत धरतो की तिथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी आहे. ठीक आहे. क्रेस्टचा जो पार्ट आहे तिथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे. का बरं इथे जास्त लिहिली, इथे ट्रफ का बरं लिहिलं? कारण आपण आत्ताच पाहिलं की बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जेव्हा तयार होतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज प्रेझेंट इन बिटवीन द टू न्यूक्लिया. या दोन न्यूक्लियाच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असते. म्हणजे ओव्हरलॅपिंग रिजनच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी असते आणि त्याच्यामुळे हाय न्यूक्लियस याला अट्रॅक्ट करेल, हाय न्यूक्लियस अट्रॅक्ट करेल. त्याच्यामुळे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असतील. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असल्यामुळे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असल्यामुळे हा जो बॉन्ड आहे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हा स्टेबल असतो. स्टेबल असतो म्हणजे लोअर एनर्जी असतो दॅन द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. हे आता आपण पाहिलं आहे. सो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हा सिग्मा बॉन्ड जेव्हा तयार होतो तेव्हा चार्ज डेन्सिटी इज प्रेझेंट हिअर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाय. म्हणून इथे आपण हा जो भाग आहे हा भाग कोणता घेतला, आपण क्रेस्टचा भाग घेतलेला आहे म्हणजे हा भाग. ठीक आहे. दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज रिप्रेझेंटेड इन 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 टर्म्स ऑफ वेव्ह ॲज लाईक दिस. इकडे जे आहे ही इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी कमी असतो, कमी असते. हा जो पार्ट आहे हा पार्ट असतो ट्रफचा. म्हणून आपण या पद्धतीने ट्रफ दाखवलेला आहे. ट्रफ आहे म्हणून इथे निगेटिव्ह चार्ज लिहिला आहे आणि क्रेस्ट आहे म्हणून इथे पॉझिटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह लिहिला आहे. ठीक आहे. चार्ज नाही, सॉरी, चार्जचा काही संबंध नाही. इथे निगेटिव्ह लिहिला आहे कारण हे ट्रफचा रिजन आहे. हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणून का बरं हा क्रेस्टचा रिजन आहे. हा अजून निगेटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह का बरं निगेटिव्ह लिहिला आपण, हा ट्रफचा पार्ट असल्यामुळे. आता जेव्हा आपण इथे समजा आपण प्लेन केला किंवा या भागापासून आपण याला कट केलं, या भागापासून जर इथे कट केलं मधातून सेंटर ऑफ सिमेट्री मधून, देन यू विल गेट द सेम साइन फ्रॉम ऑन द अपोजिट साइड. तुम्हाला इथे पण सुद्धा निगेटिव्ह चार्ज मिळेल, या इकडे सुद्धा सॉरी चार्ज नाही, निगेटिव्ह साईन मिळेल, इथे सुद्धा निगेटिव्ह साईन मिळेल. ठीक आहे. म्हणजे दोन्ही अपोजिट पार्टला तुम्हाला निगेटिव्ह साईन मिळत आहे. म्हणून सच मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड ॲज जिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. ओके. व्हेन वी गो to the opposite side from the center of symmetry, center of symmetry पासून जेव्हा आपण opposite side ने जातो and if we get the same sign then that molecular orbital is called as geared. ठीक आहे. If we get the opposite sign when we go from go on the opposite side of the center of symmetry, then if we get the different sign, then that molecular orbital is called as ungeared. फॉर एक्झाम्पल आता सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार झालं म्हणजे सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल याचं तयार झालं. सिग्मा स्टार मध्ये काय या पद्धतीचं आपल्याला सिच्युएशन आहे. इथे जे दोन न्यूक्लियाय आहे हे अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, इथे दोन न्यूक्लिया जे आहेत त्या जवळ आल्या आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडे गेलेली आहे. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडे गेली आहे आणि दोन न्यूक्लिया जे आहे ते दोन न्यूक्लिया जवळ आलेले आहे. जसं आता आपण पाहिलं होतं डिफरन्समध्ये की न्यूक्लिया रिपल्शन होते म्हणून यांची एनर्जी आहे अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची ती जास्त असते. तर अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये ही सिच्युएशन आहे. इफ वी ड्रॉ, आता याचं सेंटर ऑफ सिमेट्री कोणती झाली, ही झाली सेंटर ऑफ सिमेट्री. इथून तुम्ही या डायरेक्शननी जा आणि इथून तुम्ही या डायरेक्शननी जा, यू विल गेट अ अपोजिट साईन. ठीक आहे. तुम्हाला सेंटर ऑफ सिमेट्री पासून तुम्ही इकडे गेले, अपोजिट डायरेक्शननी गेले, दोन अपोजिट डायरेक्शननी जर गेले आणि तुम्हाला जर डिफरंट साईन मिळाल्या तर आपण काय म्हणू, दोज मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर अनजिरेड. ठीक आहे. सो आता याचं वेव्ह फॉर्म मध्ये कसं करता येईल याला, हा पॉझिटिव्ह पार्ट आहे म्हणून इथे मी क्रेस्ट लिहिलाय, हा निगेटिव्ह पार्ट आहे म्हणून इथे मी ट्रफ दाखवलेला आहे. हे आपलं सेंटर ऑफ सिमेट्रीचं प्लेन. इफ वी, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट इज डिवायडेड इंटू
इक्वल पार्ट, दोन पार्टमध्ये याला डिवाइड केलं आपण. दोन पार्टमध्ये जेव्हा डिवाइड केलं आपण, तेव्हा या डायरेक्शननी पॉझिटिव्ह चार्ज येईल, पॉझिटिव्ह साईन येईल आणि इकडे म्हणजे अपोजिट डायरेक्शननी निगेटिव्ह साईन आलं. ठीक आहे. इफ वी गेट द अपोजिट साईन ऑन बोथ साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन दॅट मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड ॲज अनजिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ठीक आहे. सो इन while combining 1s orbital, we get sigma bonding orbital आणि sigma star बॉन्डिंग ऑर्बिटल. म्हणजे सिग्मा ऑर्बिटल अँड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, म्हणजे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज जिरेड, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज जिरेड अँड सिग्मा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज अनजिरेड. ठीक आहे. बिकॉज वी गेट डिफरंट साइन व्हेन वी मूव्ह फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिमेट्री. आता 2p एक्झाम्पल घेतलं आपण. आता हे जे 2p ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहे, एका ॲटमचं 2pz ऑर्बिटल आहे, दुसऱ्या ॲटमचं 2pz ऑर्बिटल आहे. ओके. नाऊ दीज ऑर्बिटल्स आर ऑन द इंटरन्यूक्लिअर ॲक्सिस. इंटरन्यूक्लिअर ॲक्सिस म्हणजे हे ॲक्सिस, हे जे ॲक्सिस आहे त्याला इंटरन्यूक्लिअर ॲक्सिस म्हणतात. नाऊ दीज 2pz ऑर्बिटल्स म्हणा किंवा 2p ऑर्बिटल्स ऑफ these two atoms are on internuclear axis. Therefore, there is a head-on overlap. Head-on overlap म्हणजे axial overlap. So, whenever there is a axial overlap, there is a formation of sigma bond. जेव्हा ॲक्सियल ओव्हरलॅप होतो तेव्हा सिग्मा बॉन्ड तयार होते आणि जेव्हा साइड वाईज ओव्हरलॅप होतो तेव्हा पाय बॉन्ड तयार होतो. ठीक आहे. आता हे जे दोन ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहे 2pचे, they are on the internuclear axis and therefore head-on overlap or axial overlap takes place. Therefore, sigma bonding molecular orbital is formed and sigma anti-bonding molecular orbital is formed. It is a sigma 2pz molecular orbital and it is a sigma star 2pz molecular orbital. आता हे जे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतोय तेव्हा हा ओव्हरलॅप होतो, म्हणजे हेड ऑन ओव्हरलॅप होतो किंवा ॲक्सियल ओव्हरलॅप होतो अँड वी गेट अ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. या पद्धतीचं बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपल्याला मिळालं. आता हे जेव्हा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळालं, हे दोन याचे न्यूक्लिआय आहे. ठीक आहे. दोन ॲटमचे न्यूक्लिआय आहे. सो दिस इज द रिजन हेअर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट. या रिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट राहील दोन्ही याचे आणि इकडे लेस इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. देअरफॉर इट इज रिप्रेझेंटेड बाय निगेटिव्ह साईन. मग आता हा रिजन झाला ट्रफचा, हा रिजन झाला क्रेस्टचा आणि हा रिजन झाला पुन्हा ट्रफचा. सो वी कॅन रिप्रेझेंटेड इन वेव्ह फॉर्म लाईक दिस. हा हा रिजन ट्रफचा, हा रिजन क्रेस्टचा आणि हा रिजन ट्रफचा पुन्हा. आता हे झालं सेंटर ऑफ सिमेट्री. दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री. नाव इफ वी डिवाइड दिस इंटू टू पार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पासून जेव्हा आपण याला डिवाइड करतो, देन इट इज ऑब्झर्व दॅट वी गेट द सेम साइन ऑन अपोजिट साइड ऑफ दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री पासून आपल्याला सेम साइन मिळून राहिले आहे अपोजिट साइडला. देअरफोर धिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड ॲज जिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ओके. इथे सेम साईन मिळून राहिलं आहे म्हणून म्हणजे अपोजिट साईडला कशाच्या, सेंटर ऑफ सिमेट्रीच्या, म्हणून धिस सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज अ जिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आता सिग्मा स्टार मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पाहू किंवा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पाहू. दिस at the same time anti bonding molecular orbital is formed and anti bonding molecular orbital is formed like this. या पद्धतीचं अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होईल. ठीक आहे. इथे हा जो रिजन झाला हा ट्रफचा रिजन झाला, हा रिजन झाला हा क्रेस्टचा रिजन झाला, हा रिजन झाला पुन्हा ट्रफचा झाला आणि हा रिजन झाला पुन्हा क्रेस्टचा रिजन झाला. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस वी कॅन ड्रॉ अ वेव्ह फॉर्म. वेव्ह फॉर्म मध्ये हा रिजन झाला ट्रफचा, हा रिजन झाला क्रेस्टचा, हा रिजन झाला ट्रफचा, हा रिजन झाला क्रेस्टचा. आता याची सेंटर ऑफ सिमेट्री कुठे आहे, सेंटर ऑफ सिमेट्री याच्यामध्ये. ठीक आहे. नाव इफ वी डिवाइड दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इंटू टू पार्ट्स थ्रू सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पासून जर याला दोन पार्टमध्ये आपण याला डिवाइड केले, then it is observed that there is a opposite side on both the side from the center of symmetry.
सेंटर ऑफ सिमेट्री पासून आपल्याला अपोजिट साईन मिळून राहिले. पहा इथे निगेटिव्ह आहे, इथे पॉझिटिव्ह आहे, इथे पॉझिटिव्ह आहे, इथे निगेटिव्ह आहे. ठीक आहे. जर आपल्याला अपोजिट साईन मिळत असेल सेंटर ऑफ सिमेट्री पासून, तर these molecular orbitals are ungeared. ठीक आहे. These molecular orbitals are ungeared. That means sigma molecular orbitals sigma molecular orbitals are geared, and sigma star, that is antibonding sigma antibonding orbitals are ungeared. Okay. Now we will see about the pi bonding and pi antibonding orbital. How pi bond is formed? Pi bond कसा तयार होतो? Pi bond साइड वाईज ओव्हरलॅपिंगने तयार होतो. समजा हे एकाचं पी ऑर्बिटल आहे, एका ॲटमचं पी ऑर्बिटल आहे, हे दुसऱ्या ॲटमचं पी ऑर्बिटल आहे. नाव व्हेन दिस ऑर्बिटल कंबाईन्स साइड वाईज, जर तिथे साइड वाईज ओव्हरलॅप होत असेल, तर आपण म्हणतो की देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाय बॉन्ड. ओके. पाय बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड वाईज ओव्हरलॅप ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल. आता इथे साइड वाईज ओव्हरलॅप होतो म्हणजे काय? हा याच्याशी ओव्हरलॅप होईल, हा याच्याशी ओव्हरलॅप होईल. नाव समजा असं गृहीत धरलं आपण की हा इथे पॉझिटिव्ह साईन आहे, इथे निगेटिव्ह साईन आहे, इथे पॉझिटिव्ह साईन आहे, इथे निगेटिव्ह साईन आहे. आता याचा ओव्हरलॅप झाल्यामुळे इथे पॉझिटिव्ह वरती आला पॉझिटिव्ह बॉन्डिंगमध्ये, वरती आला पॉझिटिव्ह आणि खाली आला निगेटिव्ह. ठीक आहे. इथे पॉझिटिव्ह आहे, इथे निगेटिव्ह आहे, इथे निगेटिव्ह आहे, इथे निगेटिव्ह आहे. तर वरचा जो पोर्शन आहे इट बिकम्स टोटल पॉझिटिव्ह, अँड खालचा जो पोर्शन आहे इट बिकम्स टोटल निगेटिव्ह. नाव देअर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री. समजा आपण याचं सेंटर ऑफ सिमेट्री पाहिलं, तर हे आपल्याला सिमेट्रिकल ऍक्सिस आपल्याला हे मिळेल. ठीक आहे. नाव आता हे सेंटर ऑफ सिमेट्री हे झालं. आता इथून आपण इकडे गेलो आणि इथून आपण इकडे गेलो, तर वी गेट अ अपोजिट साईन. ठीक आहे. आपल्याला अपोजिट साईन मिळेल, म्हणजे इथे पॉझिटिव्ह आहे, इकडे निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे अपोजिट साईन मिळेल. इफ वी गेट द अपोजिट साईन, देन वी कॅन से दॅट दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज अ अनगिरेड. म्हणजे पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जे आहे, पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे, हे काय आहे? अनजिरेड. ठीक आहे. इट इज अ अनजिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. नाव अँटीबॉन्डिंग. पाय अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज फॉर्म. पाय अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल केव्हा तयार होईल? इथे पॉझिटिव्ह, इथे निगेटिव्ह, इथे निगेटिव्ह, इथे पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. अशी जर सिच्युएशन असेल, तर आपण काय म्हणू की पाय अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज फॉर्म. हे कसं? पाय अँटीबॉडी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कसं लिहितो, कसं काढता येईल आपल्याला? या पद्धतीने. ठीक आहे. हा क्रेस्टचा रिजन झाला, हा ट्रफचा रिजन झाला, हा ट्रफचा रिजन झाला, हा क्रेस्टचा रिजन झाला. आता याला आपण जर दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड केलं, इफ वी डिवाइड दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इंटू टू इक्वल पार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिमेट्री. याचं सेंटर ऑफ सिमेट्री हे आहे. इथून जर याला आपण डिवाइड केलं, देन यू विल गेट द सेम साईन ऑन अपोजिट साइड. ओके. तुम्हाला सेम साईन मिळतील अपोजिट साईडने, किंवा इथून सुद्धा तुम्ही डिवाइड करू शकता. हे ऍक्सिस घेऊन सुद्धा तुम्ही डिवाइड करू शकता. यू विल अगेन गेट अ सेम साईन ऑन अपोजिट साइड. देअरफोर दिस पाय अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज अ जिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ठीक आहे. पाय अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज अ जिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. सिमिलरली DXY ऑर्बिटल, DXY ऑर्बिटल हे या पद्धतीचं असते. यामध्ये सुद्धा पहा, इफ वी डिवाइड दिस मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री मधून जर डिवाइड केलं, तर यू विल गेट द सेम साईन ऑन अपोजिट साइड. किंवा इथून जर तुम्ही डिवाइड केलं, तर तुम्हाला सेम साईन मिळतील अपोजिट साइडला. सो दिस DXY ऑर्बिटल इज ऑल्सो अ DXY किंवा डी कोणते ऑर्बिटल जे आहे, दे आर ऑल्सो अ जिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. डी झेड स्क्वेअर जर पाहिलं आपण, डी झेड स्क्वेअर, तर हिअर देअर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री. हे सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. याला जर तुम्ही डिवाइड केलं या मॉलिक्युलर, यू विल गेट द सेम साईन ऑन द अपोजिट साइड. देअरफोर डी झेड स्क्वेअर ऑर्बिटल इज ऑल्सो अ जिरेड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ठीक आहे. In all, what we can say that when the molecular orbital has a center of symmetry, and from that center of symmetry, if we move on opposite side, and if we get the same sign, then those molecular orbitals are called as geared molecular orbital. And if we get the opposite side, then those molecular orbitals are called as jired molecular orbital. And if we get the opposite side, then those molecular orbitals are called as jired molecular orbital. And if we get the opposite side, then those molecular orbitals are called as jired molecular orbital. And if we get the opposite side, then those molecular orbitals are called as jired molecular orbital. And if we get the
those molecular orbitals are called as ungerade molecular orbitals. ठीक आहे. दॅट मीन्स कोणते ऑर्बिटल्स आले? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल अँड पाय अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि पाय अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जे आहे, दोज मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर जी रेड अँड सिग्मा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स अँड पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर अनजिरेड. ठीक आहे, इतकं समजलं? हॅलो, हॅलो, समजलं का हे? हॅलो. हो सर. हो सर. सिग्मा अँड पाय बॉन्ड्स किंवा सिग्मा अँड पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आणि पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स म्हणजे काय? व्हेन एस एस अँड पी पी ओव्हरलॅप टेक्स प्लेस, ओव्हरलॅपिंग इज ॲक्सियल म्हणजे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. एस एस म्हणजे एस एस ओव्हरलॅप जेव्हा होतो, म्हणजे एस ऑर्बिटल्स जेव्हा ओव्हरलॅप होतात तेव्हा देर इज अ ऑलवेज ॲक्सियल ओव्हरलॅप अँड देअरफॉर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. बट व्हेनेवर देर इज अ पी पी ओव्हरलॅप, पी ऑर्बिटलचा जेव्हा ओव्हरलॅप होतो तेव्हा जे पी ऑर्बिटल्स अलॉंग इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिस ओव्हरलॅप होतात, दे विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. And those p orbitals which are perpendicular overlap, if the overlap takes place perpendicular to the internuclear axis, म्हणजे जर साइड वाईज ओव्हरलॅप जर होत असेल p ऑर्बिटलचा, then pi bonds are formed. So sigma molecular are forms when the atomic orbitals overlap along the line joining the two nuclei. Line joining the two nuclei म्हणजेच हेड ऑन ओव्हरलॅप म्हणजेच ऍक्सियल ओव्हरलॅप जर होत असेल तर सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होतात. दीज आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अलॉंग द इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. फॉर एक्झाम्पल, आता हे जे पी ऑर्बिटल्स मी दाखवलेले आहे, हे पी ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस अलॉंग दिस इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आहे. ठीक आहे, त्यामुळे इथे जो ओव्हरलॅप होईल हा हेड ऑन ओव्हरलॅप होईल. हेड ऑन ओव्हरलॅप म्हणजे ऍक्सियल ओव्हरलॅप होईल. इफ देअर इज अ ऍक्सियल ओव्हरलॅप देन सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. सिग्मा का बरं? बिकॉज ओव्हरलॅपचा जो रिजन आहे तो जास्त प्रमाणात किंवा मॅक्सिमम ओव्हरलॅप होतो यामध्ये अँड स्ट्रॉंग बॉन्ड इज ऑप्टेन. सो इन दिस वे वी गेट सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळेल आणि सिग्मा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मिळेल यामध्ये. ठीक आहे, कारण हा सिग्मा ओव्हरलॅप होईल. सिग्मा ओव्हरलॅप का बरं होईल? अलॉंग ऍक्सिस आहे म्हणून किंवा हेड ऑन ओव्हरलॅप आहे. ओव्हरलॅपिंगचा जो रिजन जो आहे तो जास्त असल्यामुळे याला आपण म्हणतो सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. ठीक आहे. आता पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म व्हेन द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ओव्हरलॅप लॅटरली. लॅटरल जर ओव्हरलॅप होत असेल म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस, हा इथे लॅटरल ओव्हरलॅप होत आहे, हे याच्याशी ओव्हरलॅप होईल, हा याच्याशी ओव्हरलॅप होईल. इफ देअर इज अ लॅटरल ओव्हरलॅप देन pi bond is formed. Pi bond is formed in like this. Pi bonding molecular orbital is obtained. When pi bond is formed, we get a pi bonding molecular orbital and pi star anti-bonding molecular orbital. ठीक आहे, हा पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार झाला आणि हा पाय अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार झाला. So the sigma bond is formed by the head-on overlap or axial overlap, and pi molecular orbital is formed when the atomic orbitals overlap laterally. Now the difference between sigma molecular orbital and pi molecular orbital. The lobes of atomic orbitals are in the line with the internuclear axis. आपल्याला माहिती आहे की यामध्ये सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल केव्हा फॉर्म होतो? जेव्हा लोब्स, ॲटॉमिक ऑर्बिटलचे जे लोब्स असतात ते अलॉंग द इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिस जर असेल तर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. व्हेन द लोब्स आर परपेंडिक्युलर टू द इंटरन्यूक्लियर ॲक्सिस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाय बॉन्ड किंवा पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. ठीक आहे. Sigma molecular orbital is formed by when there is a axial overlap and, when the lobes of atomic orbitals are perpendicular to the internuclear axis, then pi molecular orbital is formed. हे सांगितलं मी की सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द हेड ऑन ओव्हरलॅप ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स किंवा हेड ऑन कोलिजन म्हणू आपण. These are formed by the head-on collision of atomic orbitals. These are formed, pi molecular orbitals are formed by the lateral overlap of the atomic orbitals. Electron density along the internuclear axis is maximum. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे अलॉंग इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस इथे मॅक्सिमम असते. पाय बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये आपण
बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये पाहिलं की इंटर न्यूक्लिअर ॲक्सिसच्या म्हणजे दोन न्यूक्लियसच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त असते बॉन्डिंगमध्ये हा. आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी अलॉंग द इंटर न्यूक्लिअर ॲक्सिस इज झिरो इन पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये इंटर न्यूक्लिअर ॲक्सिसच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कशी असते, झिरो असते. ठीक आहे. Then the bonding molecular orbitals are gired and anti-bonding molecular orbitals are ungired. आपण आता पाहिलं की सिग्माचे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जे आहे ते जिरेड असतात आणि सिग्मा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स जे आहेत ते अनजिरेड असतात. पण याच्यामध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट, पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर अनजिरेड अँड अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर जिरेड. आता सिन्स देअर इज अ ॲक्सियल ओव्हरलॅप किंवा ओव्हरलॅपिंगचा रिजन जास्त असल्यामुळे सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल जे आहे दे फॉर्म्स अ स्ट्रॉंगर बॉन्ड, व्हेअर ॲज द पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स दे फॉर्म्स अ कंपॅरेटिव्हली वीक बॉन्ड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिग्मा अँड पाय बॉन्ड, पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. सिग्मा आणि पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल विषयी आपण पाहिला आता, ॲज वेल ॲज G-red and unG-red molecular orbitals. Then in the next lecture, we will see about the formation of hydrogen molecule on the basis of molecular orbital theory. ऍक्च्युली हे तुम्ही पाहिलं आहे म्हणजे BSc इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये झालेलं आहे. आता इफ वी talk about the molecular orbital theory, then we know that there is a formation of molecular orbital from by the combination of atomic orbital. atomic orbital जे आहे ते कंबाईन होऊन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होतात. जितके नंबर ऑफ atomic ऑर्बिटल्स कंबाईन झाले तितके नंबर ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होतात. atomic ऑर्बिटल्स ऑफ हायड्रोजन ॲटम, हायड्रोजनमध्ये फक्त एकच ॲटॉमिक ऑर्बिटल असते, दॅट इज 1s ऑर्बिटल. ओके, दोन दोन हायड्रोजन ॲटममध्ये एकाचं 1s ऑर्बिटल आणि दुसऱ्या हायड्रोजनचं 1s ऑर्बिटल. दे विल कंबाईन इन टू वेज. इन वन वे इट गिव्स अ सिग्मा. आता इथे सिग्माच बॉन्ड तयार होईल. का बरं सिग्मा? कारण हा ॲक्सियल ओव्हरलॅपच होतो. एस ऑर्बिटलचा नेहमी ॲक्सियल ओव्हरलॅप होतो. सो देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अँड सिग्मा स्टार. सिग्मा स्टार म्हणजे सिग्मा अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल अँड सिग्मा अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सिग्मा 1s and sigma star 1s orbitals are formed when two hydrogen atoms combine. ओके, आता दोन्ही हायड्रोजन ॲटममध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन आहे. सो देअर आर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो वी नो दॅट the energy of sigma bonding orbital is lower than the atomic orbital. atomic orbital पेक्षा याची एनर्जी कमी असते आणि सिग्मा अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटलची एनर्जी जास्त असते दॅन द करस्पॉन्डिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल. त्यामुळे आपण इथे एनर्जी कमी दाखवली आहे सिग्मा 1s आणि सिग्मा स्टार 1s एनर्जी जास्त दाखवली आहे. याचा एक इलेक्ट्रॉन इथे लिहिला आहे, याचा एक इलेक्ट्रॉन इथे लिहिला आहे. आता आपल्याला माहिती आहे अबोव प्रिन्सिपल, अजून पॉलीज रूल आणि होन्स रूल हे सगळे याला लागू होते. त्यामुळे लोअर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट. तर लोअर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हे आहे, हे हायर एनर्जी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे. त्यामुळे लोअर एनर्जी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पहिले फिल होईल. म्हणजे दोन्ही इलेक्ट्रॉन कशामध्ये गेले? सिग्मा 1s मध्ये गेले. आता दोनच इलेक्ट्रॉन होते म्हणून दोन्ही याच्यात गेले आणि दिस ऑर्बिटल दॅट इज अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिमेन्स vacant. So this will be the molecular orbital diagram of hydrogen molecule. बॉन्ड ऑर्डर काढायची असेल तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मायनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डिवायडेड बाय 2. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल 2 आहे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज 0. therefore 2 minus 0 upon 2 is equal to 0 is equal to 1. So therefore the bond order of this hydrogen molecule is 1 and therefore there is only single bond between, see, there is only single bond between hydrogen and hydrogen. So we will end or close our today's lecture.